Welcome to Echo House. I am Yogita KS. Today video based on mangroves. I will make sure this video would be in bilingual. My previous video has some mic problem and I gave my introduction in the description box. So after the all good suggestion, I will try my level best in this video. About me. Hi guys, I'm Yogita KS, pursuing PhD at Karnataka University to strengthen knowledge of economics, has been passionate lecturer in the field of economics with commendable teaching skills. I enjoy working with students to share and discuss new ideas and nurture their thoughts, looking forward to an opportunity to take up all challenges and evolve myself as an educator. I have done my KSET in 2016, then master course in economics. I loved reading, singing, dramatics, traveling and cooking are my hobbies. You can follow me at this link. Yes. Before starting mangroves, this is very important to know about why mangroves are matters. ಈ ಮಂತನ್ನು ಅಥವಾ ಜುಲೈಯನ್ನು ನಾವೇನು ಕರಿತೀವಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ನ ತಿಂಗಳು ಅಂತಲೇ ಕರಿತೀವಿ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲಿ ಯುನಿಕ್ ಆದಂತಹ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಥವಾ ಒಂದು ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಅದು. ಈ ಫಾರೆಸ್ಟನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಕೇವಲ ಕಾಂಪಿಟೇಟಿವ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಆದ SSC, CGI, UPSC ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ it is very important for stability of the environment. In this particular chapter, we all study and understand the learning outcomes. What are the mangroves? Where are mangrove ecosystem found? To understand the characteristics of mangroves, why mangrove ecosystem is important. Let's move on to next. What are mangroves? Mangroves are very significantly facilitate in moving organic matter. This tree is also called the rain forest, ಮಳೆ ಕಾಡುಗಳು ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು, ಅಥವಾ ಸುಂದರ್ ಬನ್ಸ್ನ ಸುಂದರಿ ಮರಗಳಾಗಿರಬಹುದು, ಕಾಂಡ್ಲಾವನ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಇವನ್ನ ಮೂವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಕರಿತೀವಿ? ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ದಿ ಮೂವಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಟರ್ಸ್? ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ಆರ್ ದ walking trees, because these trees are going with the sea level, because in this particular time when sea meets at the riverine, that is called the marine ecosystem. Mangroves are those plants that thrive along the coastlines, lagoons, estuaries, in tropic and subtropics, mainly between latitudes 25 degree north and south latitudes. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಇದು ಕೋಸ್ಟ್ ಲೈನ್ ಹತ್ತಿರದಲ್ಲಿ, ಅಂದರೆ ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ಸಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಟ್ರೀ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಲೋಪೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಇವು 25 ಡಿಗ್ರಿ ಉತ್ತರ ಮತ್ತು ದಕ್ಷಿಣದ ಲ್ಯಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ಗಳ ನಡುವೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ಎಸ್ಚೂರೀಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗ ನದಿಯು ಸಮುದ್ರವನ್ನು ಸೇರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ, ಅದನ್ನು ನಾವು ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. The word mangroves is considered to be a combination of the Portuguese word mangue and English word grow ಎನ್ನುವಂತಹ ಎರಡು ಶಬ್ದಗಳ ಜೋಡಣೆಯಿಂದಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸನ್ನು ಮಂಗಲ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಮಂಗಲ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಬಯೋಮನ್ನು ಅಥವಾ ಒಂದು ಇಡಿಯಾದ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ತಿಳಿಸುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಇಸ್ ಅ ಸಿಂಗಲ್ ಪ್ಲಾಂಟ್. ಇಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ನಾವು ಪ್ಯೂರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿಬೋದು? ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಥವಾ ಮಂಗಲ್ ಕಮ್ಯುನಿಟಿ ಆಫ್ ಬಯೋಮ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿಬಹುದು. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಆರ್ ಹೆಲೋಪೈಡ್ಸ್. ಹೆಲೋಪೈಡ್ಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಸೈಂಟಿಫಿಕಲಿ ದೇ ಆರ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಲವಿಂಗ್ ಆರ್ ದಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್. ಈ ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಸಿಚುವೇಶನಲ್ಲಿ ಕಾಮನ್ ಆಗಿ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂಥ ಪ್ಲ್ಯಾಂಟ್ ಅಥವಾ ಟ್ರೀಸ್ಗಳು ಕಂಡುಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇವುಗಳ ಹಾರ್ಶ್ ಆದ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಬಹುದು ನೀವು ಟ್ಯಾಂಗರ್ಡ್ ಅಥವಾ ಸ್ಲಿಟ್ಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಮಾತ್ರ ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸರ್ವೈವ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ಹಲೋಪೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. These are the multi-purpose productive ecosystem, but extremely sensitive and the fragile kind. They are the very delicate
ecosystem. Nowadays, because of our ignorance, 40 to 60% of world atlas mangroves na report ಪ್ರಕಾರ ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ 1/5 ಆಫ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ 1/5 ಆಫ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಕಳೆದುಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಆಲ್ರೆಡಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್. ಐ ಆಮ್ ರಿಯಲಿ very proud to say, because International Day for Conservation of Mangroves in this particular month, 26th July, we are celebrated. This is started from 2015. ಯುನೆಸ್ಕೋ ಜನರಲ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸಲ್ಲಿ 26th ಜುಲೈಯನ್ನು ನಾವು ಎವ್ರಿ ಇಯರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ದಿನವನ್ನಾಗಿ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಂರಕ್ಷಣಾ ದಿನವನ್ನಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಆಚರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ಗೆ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಕೂಡ ಯುನೆಸ್ಕೋ ಕೊಟ್ಟಿದೆ, ಯುನೀಕ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ವಲ್ನರೇಬಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್. ಇದು ಒಂದು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕಣ್ಮರೆಯಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಬಹಳ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಮತ್ತು ವಿಭಿನ್ನವಾದಂತಹ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆಗಿದ್ದು, ಇದು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮತ್ತು ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಯೂಸಸ್ಗೆ ನಾವು ಇದನ್ನು ಬಳಕೆ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿದೆ. ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ನ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್, ಅದರಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಫ್ಯಾಮಿಲೀಸ್ಗಳು, ಜನರ ಇವುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ನಾವು ಇನ್ ಡೀಪಾಗಿ ಹೋಗೋದು ಬೇಡ, ಜಸ್ಟ್ ಫಾರ್ ಜನರಲ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್ ಪರ್ಪಸ್, the classification of mangroves classified into two important categories. One is true mangroves, another one is the mangrove associate. ಏನು ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಂದರೆ? ಹಾಗಾದರೆ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಂತಂದರೆ ಯಾವುದು ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಪಾಸಿಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೋ, ಎಸೆನ್ಷಿಯಲಿ ದೇ ಆರ್ ದ ವೆರಿ ಸಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ trees, that is called the true mangroves. ಬಟ್ ನಾನ್ ಸಾಲ್ಟ್ ಟಾಲರೆಂಟ್ ಅಡಾಪ್ಟೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ ನಾವು ಗ್ಯಾಲೋಪೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ, ಗ್ಲೈಕೋಪೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ವಿತ್ ಓನ್ಲಿ ಸರ್ಟೇನ್ ಡಿಗ್ರಿ ಆಫ್ ಸಾಲ್ಟನ್ನು ಇವು ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇವು ಎಸ್ಚೂರೀಸ್ಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ತೆಂಗಿನ ಮರಗಳು ಸಮುದ್ರ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ, ಆದರೆ ಇವು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಜಾತಿಗೆ ಸೇರಿದವಂಥವಲ್ಲ. ಇವುಗಳನ್ನು ನೈಪಾ ಫ್ರುಟಿಕೇನ್ ಅಂತ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಆ ಟ್ರಂಕ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣ ಹೊಂದಿರೋದಿಲ್ಲ, ಆದರೂ ಕೂಡ ಇವು ಸಾಲ್ಟ್ ವಾಟರ್ನ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಬಾರ್ಕಿಶ್ ವಾಟರಲ್ಲಿ ಇವುಗಳು ಬೆಳೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಆರ್ ದಿ that mangroves which is characterized by the viviparous reproduction. ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸೀಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಜರ್ಮಿನೇಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳಿಗೆ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ರೈಸೋಫೆರಾ ಆಗಿರಬಹುದು, ಅವೆನ್ಷಿಯಾ ಮರಕಟ್ಟ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೆವೆರಲ್ ಮೋರ್ ದೆನ್ 59 ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸನ್ನು ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಮಾಡಾಗಿದೆ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡಲ್ಲಿ. 101 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ ಇದೆ, ಅವುಗಳಲ್ಲಿ ಟ್ರೂ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸನ್ನು 59 ಅಂತ ಗುರುತಿಸಲಾಗಿದ್ದು, ಇಂಡಿಯಾದಲ್ಲೇ ಅದರ ವಿಭಿನ್ನ ಪ್ರಕಾರಗಳು 35 to 40 ಸ್ಪೀಸೀಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇವುಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಇವು ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಷನಲ್ಲಿ ಜೊತೆಗೆ ಅದರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರಿಸ್ಟಿಕ್ಸನ್ನು ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡುವಾಗ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳ್ತೇನೆ. ನ್ಯೂಮೆಟೋಫೋರಸ್ ಅನ್ನುವಂತಹ ಗ್ರಂಥಿಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಈ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಸ್ಲಿಟೆಡ್ ಮತ್ತು ಏನು ರೂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅವುಗಳ ಬೇರೆ ಇರುತ್ತೆ. ಇವು ವಿಶಿಷ್ಟವಾದ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು, ಇವು ಸಮುದ್ರದ ನೀರಿನ ಉಪ್ಪು ನೀರನ್ನು ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಈ ರೂಟ್ಗಳಿಂದ ಪಡೆಯುತ್ತೆ. ಇವುಗಳು ಗ್ಯಾಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ, ಹೇಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಉಪಯೋಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಫೋಟೋಸಿಂಥಸಿಸ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಸಸ್ಯಗಳು, ಅದೇ ರೀತಿ ಇವುಗಳು ಉಸಿರಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳಲ್ಲಿ ವಿಶಿಷ್ಟವಾದಂತಹ ಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಪ್ರಾಪ್ ರೂಟ್ಸ್, ಆ್ಯಂಕರ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೆಯಲಾಗುತ್ತೆ. ಹಿಯರ್ ಇಸ್ ದ ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್. ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸಲ್ಲಿ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ದೇನಿಲ್ಲ. ಯಾವುದು ಶೋರ್ ಲೈನ್ಗೆ ನಿಯರ್ ಇರುತ್ತೋ ಅವುಗಳನ್ನು ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಅಂತ. USA ಅಲ್ಲಿ 4 ಪ್ರಕಾರವಾಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ವರ್ಲ್ಡ್ 3 ಕ್ಯಾಟಗರೀಸ್ ಇರೋದು: ರೆಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್, ವೈಟ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್. ಬಟರ್ವುಡ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್, ಬಟ್ ದೇ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟ್ಸ್. ದೇ ಆರ್ ನಾಟ್ ದಿ ಪ್ಯೂರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್, ದೇ ಆರ್ ದಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ associates.
ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಬಹುದು ಅವುಗಳ ಇಲ್ಲಿ ವಿವಿಪರಿಯನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಸೀಡ್ಸ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು ಅಥವಾ ಅವುಗಳ ಸ್ಲಿಟೆಡ್ ರೂಟ್ಸ್ ಆಗಿರಬಹುದು. ಕಲರ್ನ ಮೇಲೆ ನಾವೇನು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ, ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ಒಂದೇ ಜಾತಿಯ ಸಸ್ಯ ವರ್ಗವನ್ನು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೋಲ್ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ವೇರ್ ಆರ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಫೌಂಡ್ ಅನ್ನುವಂತಹದ್ದು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ. ಈಗ ದೇರ್ ಆರ್ 15.9 ಮಿಲಿಯನ್ ಹೆಕ್ಟೇರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓವರ್ ಆಲ್ 60,000 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಮೈಲ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಫಾರೆಸ್ಟ್ ಇನ್ ದಿ ವಾರ್ಮ್ ವಾಟರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಟ್ರಾಪಿಕಲ್ ಓಷನ್ಸ್ ಆಲ್ ಓವರ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಲಾಂಗ್ ದಿ ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಕೋಸ್ಟ್. ಅಟ್ಲಾಂಟಿಕ್ ಓಷನ್ ಏನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ನಾರ್ದನ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗಳಾಗಿರಬಹುದು. They are found from the Florida all the way down the Argentina. Mangroves grow on the both the western and eastern coast of the Africa. South Africaದ ಈ ಭಾಗಗಳು ಅಂದರೆ ಈಸ್ಟ್ ಮತ್ತು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದಾಗಿದೆ. ಹಾಗೆ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದ ಹಾಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ಗಳು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ? ಯಾಕೆಂದರೆ ಭಾರತ ಒಂದು ದಕ್ಷಿಣ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರವಾಗಿದ್ದು ಇದರ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಗಿದೆ? ಸಬ್ ಟ್ರಾಪಿಕ್ ಅಲ್ವಾ. ಇದನ್ನು ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೇವೆ? ಪರ್ಯಾಯ ದ್ವೀಪ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ 3 ಕಡೆ ನೀರಿನಿಂದ ಸುತ್ತುವರೆದಿದೆ. ಅದರಲ್ಲೂ ಅರೇಬಿಯನ್ ಸಿ ಆಗಿರಬಹುದು, ಇಂಡಿಯನ್ ಓಷನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತು ಬೇ ಆಫ್ ಬೆಂಗಾಲ್. ಇಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಈಸ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟ್ಗಳಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ಗಳು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. ನಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ವೆಸ್ಟ್ ಬೆಂಗಾಲಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಸುಂದರಿ ಮರಗಳು ಅಥವಾ ಸುಂದರ್ಬನ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ಇದನ್ನು ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್, ಬೆಂಗಾಲ್ನ ವೈಟ್ ಟೈಗರ್ಸ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏರಿಯಾ ಮತ್ತು ಕ್ರೊಕೊಡೈಲ್ ರಿಸರ್ವ್ ಏರಿಯಾ ಆಗಿ ನಾವು ಕಾಣಲಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ರಾಮ್ಸರ್ ಕನ್ವೆನ್ಷನ್ನಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ. ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲೇ ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಕಾಂಡ್ಲಾ ವನಗಳಿರುವಂತಹ ಪ್ರದೇಶ ಇದಾಗಿದೆ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಥವಾ 2ನೇ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಒಡಿಶಾದ ಬೈತರ್ಕನಿಕಾ ಬರುತ್ತೆ. ಗುಜರಾತ್ನ ಕಚ್ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಇದನ್ನು ಕಾಣಬಹುದು. ಇದು ವೆಸ್ಟ್ ಕೋಸ್ಟಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥದ್ದು. ಗುಜರಾತ್, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರ, ಗೋವಾ, ಕರ್ನಾಟಕ ವೆರಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ 3 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅಂತ FAO 2003 ಫುಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅವರು ಡಾಟಾವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಇನ್ನೂ ಅದರ ಮೇಲೆ ಸರ್ವೆ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಕೇರಳದಲ್ಲಿ 6 ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಷ್ಟು ಪಿಚಾವರಂ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ತಮಿಳುನಾಡಿನ ಪಿಚಾವರಮಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಪ್ರಮಾಣದ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸನ್ನು ಕಾಣಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. Mangroves occupies the approximate 2 lakh square kilometer across the globe, tropical region of almost 30 countries. India has total mangrove cover around 4,482 square kilometers, which is just 3% of the world mangroves. Let's move on to the characteristics of mangroves. This is very special characteristics of mangroves. Mangroves are also, as I told, Nitya Haridvarna kadugalu. These are called the evergreen trees, land plants growing on the shelter shores, as typically tidal flats, deltas, estuaries, bays, creeks, etc. ಇವುಗಳು ನದಿ ದಂಡೆಯಲ್ಲಿ, ಹಿನ್ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಅಳಿವೆ ಪ್ರದೇಶಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. The best location are where abundant slits is brought down by the rivers on the back shore and the sandy beach. ಇಲ್ಲಿ ಮರಳು ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಬ್ಯಾಕ್ ಶೋರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಹಿನ್ನೀರುಗಳಲ್ಲಿ, ಏನು ನಾವು ಕೇರಳದ ಹಿನ್ನೀರನ್ನು ಕೇಳಿದ್ದೀವಿ, ಮುಂತಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುತ್ತೆ. As I told, they are adapted to salinity ಅಂದರೆ ಉಪ್ಪಿನ ಪ್ರಮಾಣವನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ, ಸ್ಟ್ರೆಸ್ಸನ್ನು ಹೀರಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಹೊಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ಅನರೋಬಿಕ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ, ಅಡ್ವರ್ಸ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾದ ಕಂಡೀಷನ್ಸಲ್ಲ. ತುಂಬ ನೀವು ಆ್ಯಸ್ ಐ ಶೋಸ್ ಇನ್ ಪ್ರೀವಿಯಸ್ ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು ಕ್ಲಿಪ್ ಆರ್ಟ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್. ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಅದರ ರೂಟ್ಸ್ಗಳು ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಫುಲ್ಲಾಗಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹೊದ್ಕೊಂಡು ಇದ್ದಾವಾಗ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನಿಗೆ ಕೂಡ ಈಜಬೇಕಾದ್ರೆ ನಾವು ಉಸಿರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹಿಡ್ಕೋತೀವಿ ಆ ರೀತಿಯಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇಡೀ ದಿನ ಅದರಲ್ಲೇ ಇರುವಂತಹ ಮರಗಳಿಗೆ ಉಸಿರಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಗ್ಯಾಷಿಯಸ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ನಿಮೆಟೋಫೋರಸ್ ಅಂತಂದರೆ ಈ ರೀತಿಯಾದ ಟ್ಯೂಬ್ ಲೈಕ್ ನೀವು ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ವಾ,
ಯಾವಾಗಲೂ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬೇರುಗಳು ಆಳಕ್ಕೆ ಹೊಕ್ಕೋದನ್ನು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲಿ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿದೆ ನೋಡಿ, ಅದು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಮೇಲ್ಮುಖವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಇವುಗಳು ಬ್ರೀತಿಂಗ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಏರಿಯಲ್ ರೂಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರೀತೇವೆ. ಈ ಚಿಕ್ಕ ಚಿಕ್ಕ ರಂಧ್ರಗಳ ಮೂಲಕ ಅವು ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಉಸಿರಾಡೋದನ್ನ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಇದನ್ನು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಆಫ್ ಎಕ್ಸ್ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಕರೀತೇವೆ. ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆ ಅವುಗಳ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೂಡ ಉಪ್ಪಿನ ರಂಧ್ರವನ್ನು ಲೆದರ್ಸ್ ಕೂಡ ಅವುಗಳು ತುಂಬ ದಪ್ಪನಾಗಿರುತ್ತೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಸಿಗ್ನಿಫಿಕೆನ್ಸನ್ನು ನಾವಿಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ದೇರ್ ಇಸ್ ಸೆವೆರಲ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ಆರ್ ದೇರ್. They have classified into social importance or the benefits. Ecological and economics benefits are much more. ಅಲ್ಲಿ ತುಂಬ ಥರನಾದಂಥ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ಗಳಿದ್ದು, ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಎಕಾಲಜಿಕಲ್ ಮತ್ತು ಎಕನಾಮಿಕ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸನ್ನು ಹೆಚ್ಚಿನ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಲಾಗಿದೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಬೋದು, ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಅ ಫುಡ್ ಫಾರ್ ಹ್ಯೂಮನ್ ಬೀಯಿಂಗ್ಸ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ ಆಸ್ ಫೋಡರ್ ಫಾರ್ ಅನಿಮಲ್ಸ್ಗಳಿಗೆ, ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಉತ್ತಮವಾದ ಮೇವನ್ನು ಕೊಡುತ್ತೆ. ಸೊ ಗುಜರಾತ್ನ ಗೌಳಿ ಜನಾಂಗ ಅಂತ ಏನಿದ್ದಾವೆ ಅಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಎಲೆಗಳನ್ನೇ ಪ್ರಾಣಿಗಳಿಗೆ ಮೇವನ್ನಾಗಿ, ಫೋಡರ್ ಆಗಿ ಉಪಯೋಗಿಸೋದನ್ನು ನೋಡ್ಬೋದು. ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಇದು ಫ್ಯೂಯಲನ್ನು ಒಂದು ಅಂಕಿಅಂಶದ ಪ್ರಕಾರ ನಿಮಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ದ ಸ್ಟಡಿ ಸೇಸ್ mangrove trees provide more than $1.5 billion worth of the services to ecological system as a worldwide. For example, areas with mangroves forest were not damaged as badly by the Indian Ocean tsunami. We all remember that 2004 26th December we have a devastating cyclone, the tsunami. According to survey, 7,000 people are killed by this devastating tsunami. ಅಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು, ನಮ್ಮನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವಂತಹದ್ದು ಈ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ ಟ್ರೀಗಳು. ನಿಮಗೆ ಹೇಗೆ ಅವು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ ತಲೆಯಲ್ಲಿ ಅರೈಸ್ ಆಗಬಹುದು. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ, ಅವುಗಳ ಬೇರುಗಳು ಬಯೋಶೀಲ್ಡ್ಗಳಾಗಿ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೆ. ಯಾವಾಗ ಈ ರೀತಿ ಟೈಡಲ್ಸ್ಗಳು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ಬಂದಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಸಸ್ಯಗಳು ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಮಾಣಕ್ಕೆ ತಡೆಯೋದ್ರಿಂದ ದೇ ಆರ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಲೈಕ್ ಅ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ಸ್, ಅಥವಾ ಅವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೇವೆ, ಕರಾವಳಿಯ ಜನರ ಅಥವಾ ಕರಾವಳಿಯ ಅಂಗರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೂಡ ನಾವು ಅದನ್ನು ಕರಿಬಹುದು. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಇವುಗಳಿಂದ ನಮಗೆ ಹಲವಾರು ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಇದೆ. ದೇ ಗಿವ್ ದಿ ನರ್ಸರಿ ಗ್ರೌಂಡ್ಸ್ ಟು ದಿ ಅನಿಮಲ್ಸ್, ದಿ ಮರೈನ್ ಜೀವಿಗಳಿಗೆ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಿಶ್ ಆಗಿರಬಹುದು, ಕ್ರ್ಯಾಬ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮೊಲಾಸಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಆಸ್ ಐ ಮೆನ್ಷನ್ ಪ್ರೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಫಿಶರಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸನ್ನು ನಾವೇನು ಪಡಿತೀವಿ, ಇವುಗಳ ರೂಟ್ಸ್ಗಳ ಮೇಲೆ ಅವುಗಳ ಮೊಟ್ಟೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟು ಸಂತಾನೋತ್ಪತ್ತಿ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಸೊ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಕೂಡ ನಮಗೆ ಎಕನಾಮಿಕಲಿ ಇದು ತುಂಬ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಟ್ರೀಸ್, ಇದನ್ನು ನಾವು ಬೆಳೆಸಲಿಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಪಡಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ. ದೇ ಆರ್ ದಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್. ಆದರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರೊಟೆಕ್ಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ ಹೊಣೆಗಾರಿಕೆ ಅಥವಾ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಪ್ಲೇ ಅ ವೆರಿ ವೈಟಲ್ ರೋಲ್ ಆಸ್ ಐ ಟೋಲ್ಡ್. ಬಯೋಶೀಲ್ಡ್ ಥರ, ಅಥವಾ ನಮಗೆ ಅದು ಒಂದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗಾರ್ಡಿಯನ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಜೊತೆಗೆ ವಾಟರ್ ಪ್ಯೂರಿಫಿಕೇಷನ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಇವುಗಳನ್ನು ನಾವು ಕಿಡ್ನೀಸ್ ಆಫ್ ದಿ ಓಷನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೇವೆ. ರಿಕ್ರಿಯೇಷನಲ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ ಸರ್ವಿಸ್ನ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಇನ್ನೊಂದು ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ತೇನೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ನ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ್ ನೋಡ್ತಾ ಹೋದರೆ, ದೇ ಆರ್ ಬಫರ್ ಝೋನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿ. ಎಲ್ಲಿ ಭೂಮಿ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಭೂಮಿ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಮತ್ತು ಸಮುದ್ರ ಸೇರುವಂತಹ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಎಡ್ಜಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅವು ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂಥ ಟ್ರೀಗಳಾಗಿವೆ. ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕ್ವೆಟ್ರೇಷನ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಕಾರ್ಬನ್ ಸೆಕ್ವೆಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತಂದರೆ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆರ್ಟಿಫಿಷಿಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಆದರೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಸಸ್ಯ ಅಥವಾ ಎಕೋಸಿಸ್ಟಮ್ನಲ್ಲಿ ಇದು ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಯಾವುದೇ ಫಾರೆಸ್ಟು ಕಾರ್ಬನನ್ನು ಸಿಂಕ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅವುಗಳನ್ನು ಲಿಕ್ವಿಡ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ ಮೂಲಕ ಏನು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ, ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿರುವ ಕಾರ್ಬನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ನ ಅದು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ ಸಿಕ್ವಿಟ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಹೈಯೆಸ್ಟ್ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಏನಾದರೂ ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ದಟ್ ಈಸ್ ಗಿವನ್ ಬೈ ಓನ್ಲಿ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್.
1 ton of, according to one survey or the research, 1 ton of mangrove firewood is, they provide the firewood, as I told, fire fuel, so is equivalent to 5 tons of Indian coal. It burns, producing high heat without generating smoke. ನಮಗೆ ಇವೇ ಬೇಕಾಗಿರೋದು, ವಾತಾವರಣ ಶುದ್ಧೀಕರಣವಾಗೂ ಹೊಂದಿರಬೇಕು, ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗಬೇಕು, ಅದರಿಂದ ಹೀಟ್ ಕೂಡ ಜನರೇಟ್ ಆಗಬೇಕು. These are some facts about the mangroves on this occasion of International Mangroves and Conservation Day of this 2020. We all promise the protect of mangrove for biodiversity conservation, prevent of coastal erosion, as well as mangroves have been reported to be able to help buffer against tsunami, cyclone, and other storms. They have, as I mentioned in the characteristics, and according to 2010 update of the World Mangrove Atlas, 1/5 of the world's mangroves ecosystem have been lost since 1980 onwards. The the Sundarbans is the largest mangrove forest in the whole world. This is also as mentioned. The Baitarkanika mangrove forest of Odisha is India's the second largest mangrove forest. One village in Tamil Nadu was protected from the tsunami destruction. The villages in the Naluve, the party planted 80,244 sapling to get into the Guinness Book of World Record. Studies suggested increases the mangroves for climate change mitigation, as in Sanskrit quotation, ವೃಕ್ಷತೋ ನಾಸ್ತಿ ದುರ್ಭಿಕ್ಷಃ. ನಮಗೆ ದುರ್ಭಿಕ್ಷ ಬರಬಾರ್ದು, ಅಥವಾ ಈ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಏನು ವಾತಾವರಣದಲ್ಲಿ ಆಗ್ತಿರುವಂಥ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗಿರಬಹುದು, COVID-19 ಅಂತಹ ಡೆವಸ್ಟೇಟಿಂಗ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಯಾವುದೇ ದುರಂತಗಳು ಅಥವಾ ರೋಗಗಳು ಬರದೇ ಇರುವಂಥದ್ದಕ್ಕೆ, ನಮ್ಮ ನೇಚರ್ನ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಆಗಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ, ಸುಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಂಗ್ರೋವ್ಸ್ ಕನ್ಸರ್ವೇಷನ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. This particular image shows you mangroves is nothing like that man plus grow, that is along with your mangrove. Thank you for watching and supporting. Please, if you like, share and subscribe my channel. Further upcoming videos will be more educational and informative. Thank you.